Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So good morning students. Today again we are going to continue the solution of the inverse trigonometric equations. So here we have to solve, that is tan inverse of, we have to solve tan inverse of x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse of, so that is x plus 1 by x plus 2, x plus 1 by x plus 2, it is equal to 5 divided by 4. So solution means here we have to find the value of x. So that is, we have to consider the given equation completely. So here in LHS we have to apply the formula, that is solution. So that is tan inverse of, this is in the form of tan inverse of x plus tan inverse of y. We know that it is equal to tan inverse of, so x plus y, so x plus 1 divided by x plus 2, so divided by 1 minus x into y, x into y, so that is equal to 5 by 4. So now we have to apply tan ratio both sides and we have to take LCM inside. So numerator, the LCM becomes x minus 2 into x plus 2. So that is x minus 1 into x plus 2 plus of x plus 1 into x minus 2. So whole divided by, again in denominator we have the same factors as LCM. So that is x minus 2 into x plus 2. So that is minus of x minus 1 into x plus 1. So that is equal to tan pi by 4. So we know that the value of tan pi by 4 is nothing but 1. So here these two get cancelled here. Now you multiply and simplify it. So that is x minus 1 into x plus 2, we get x square. So minus x plus 2x minus 2 plus, again multiply these two factors, that is x square plus x minus 2x minus 2 divided by, again a plus b into a minus b formula ide idu, that it becomes a square minus b square andre it becomes 4. Illi minus sign irodrinda bracket hakkobeku. Again a plus b into a minus b formula ide, we have a square minus b square, that is equal to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ minus 2 ಅಂದರೆ -4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 4 minus x square minus into minus plus 1. So now plus x square minus x square it get cancelled, that is 2x square minus 4, it is equal to, ಇಲ್ಲಿ minus 4 plus 1 ಅಂದರೆ minus 3 cross multiply ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, we get minus 3, therefore 2x square it is equal to minus 4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ plus 4, 4 minus 3 is 1. So therefore x square equal to 1 divided by 2, therefore x equal to plus or minus 1 by root 2. So this is also 3 marks problem. So they will ask in the exam. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದು 1 mark ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ the value of
we have to find the value of the following. We have to find the values of the following. The first one is cos inverse of, so cos, that is 13 pi divided by 6. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ 13 pi by 6. ಸೊ pi by 6 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, 13 into 30 ಅಂದರೆ 390 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದರೆ 13 pi by 6 ಅಂದರೆ 390 degree. So which is greater than, and it doesn't belongs to the interval, close interval 0, pi. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು doesn't belongs. So now ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That is cos 390 degree. We can write this as cos of 360 degree plus 30 degree ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ. ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೋಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್, ವೇರ್ ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಈಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೈ ಇದರ, ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5/6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, that is the second example, tan inverse of tan 7 pi by 6. Tan inverse of tan 7 pi by 6 ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Tan inverse of tan 7 pi by 6. Pi by 6 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, again 7 into 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 7 pi by 6. So again 7 pi by 6 ಅಂದರೆ it is equal to 210 degree. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ -π/2 +π/2 ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗದು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 210 ಡಿಗ್ರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ tan of 180 degree plus 30 degree. Again third quadrant tan is positive, so ratio remains the same. It becomes tan 30 degree. So now the given expression, it becomes tan inverse of, that is tan 30 degree na pi/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ pi/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan inverse of 2 into, so tan inverse of 2 into cos of 2 times sin inverse of 1/2. ನೋಡಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಈ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದರ ಆಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಾವು ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು tan inverse of 2 into cos of 2 into, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ
1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 5/6 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2, it is nothing but 30 degree, that is 5/6. So now it becomes 5/3. We know that cos 60 degree, once again ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. cos 60 degree ಅಂದ್ರೆ 1/2. cos 60 degree is 1/2. So 2 cancel ಆದರೆ so we get tan inverse of 1 ಅಂತ ಬಂತು. So tan inverse of 1 ಅಂದ್ರೆ we know that it is equal to pi/4 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. So that is equal to pi/4. Next, fourth example. Now you take that is tan inverse √3, tan inverse of √3 minus cot inverse of minus √3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -x ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ √3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ pi/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -x ಅಂದ್ರೆ pi ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ +x. ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಕಲ್ತಿದೀವೋ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi/3. ಸೊ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಪೈ ಮೈನಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ √3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ pi/6 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi/3 ಮೈನಸ್ 5 pi/6 ಆಯಿತು. pi/3 minus 5 pi/6. So now this is equal to 6 LCM ಆದರೆ that is 6 LCM 2 pi minus 5 pi divided by 6 LCM. Now this is equal to minus 3 pi divided by 6, that is equal to minus pi divided by 2. So we get minus 90 degree. pi/2 means 90 degree. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ tan of sin inverse 3/5, so plus cot inverse 3 divided by 2. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3/5 ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3/5. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ adjacent side ನನಗೆ 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. therefore tan a value it becomes opposite side by adjacent side. ಇದನ್ನ b ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/2 ಇದನ್ನ b ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. therefore cot b equal to ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗ 3 divided by 2. ನಮಗೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸೊ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 4 + 9 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √13.
ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಟ್ಯಾನಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now the given expression, it reduces to tan of a plus b. So tan of a plus b ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ we know that this is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now the value of tan a is nothing but 3 by 4 ಆಯಿತು, plus tan b value 2 divided by 3 whole divided by 1 minus tan a ಅಂದರೆ 3 by 4, tan b ಅಂದರೆ 2 divided by 3. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 12 LCM ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲೂ 12 ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ 2 LCM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 3s are 9 plus 8, 4 2s are 8 divided by, so 12 minus 6. Now this is equal to 17 divided by 6. So the value of the given expression that it becomes 17 divided by 6. ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಥರದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So now we have to find the another one is, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, that is to express given inverse function into other inverse functions. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 3 divided by 2 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 by 3 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ ಎ ಅಂದರೆ 3 by 5. ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 4. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರನೇ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಂಟು ಅದರ್ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು express given inverse functions into other inverse functions, ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 root of 1 minus x square. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥೀಟಾ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ sin theta equal to that is x divided by 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು theta. now you take this as equation 1. ಈಗ sin theta ಅಂದರೆ opposite side by hypotenuse side ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. so therefore we get adjacent side as root of 1 minus x square. adjacent side ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ root of 1 minus x square. So therefore cos theta it is equal to, so adjacent side divided by the hypotenuse side is 1. So implies theta equal to cos inverse of root of 1 minus x square. ಇದು equation 2. So equation 1 ಮತ್ತೆ equation 2 ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, 1 ಮತ್ತೆ equation 2 ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 1 and 2 ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್
it can be written as cos inverse of root of 1 minus x square, and this is also equal to tan inverse of opposite side. Sin andre idu opposite side x, adjacent side, that is x divided by root of 1 minus x square. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದವಾಗ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ in terms of other inverses ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ find the value of that is sine inverse of cos of. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 pi by 5, 33 pi divided by 5. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin inverse x plus cos inverse of x equal to pi by 2. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ sin inverse of x ಇದ್ದಾಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ pi by 2 minus cos inverse of x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ pi by 2 minus cos inverse of x ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ cos of 33 pi divided by 5. So now this can be written as, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 33 pi by 5 ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, 0, ಪೈಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೈಗಿಂತ ಇದನ್ನ ಈಗ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೈ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5, 6 pi ಪ್ಲಸ್ 3 pi divided by plus 3 pi by 5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 6 5s are 30 pi plus 3 pi ಅಂದ್ರೆ 33 pi by 5. That is equal to pi by 2 minus of 6 pi ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 2 pi 4 pi ಸೊ 6 pi ಪ್ಲಸ್ ಇದು 3 pi by 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಇದು pi by 5 ಅಂತಂದ್ರೆ pi ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ by 5 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 ಡಿಗ್ರಿ
36 ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಪೈ 180 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. 3 ಪೈ ಬೈ 5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ 3 ಪೈ ಬೈ 5 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 5 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 5 ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. Cos inverse of minus x, it is equal to, that is cos inverse of minus x equal to pi minus cos inverse of plus, sorry ಇಲ್ಲಿ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ pi minus theta, pi minus that is 2 pi by 5. So pi by 2 minus that is pi by 5, that is 6 pi, or pi by 2 minus 3 pi by 5 ಹಾಗೇನೆ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. that is 3 pi by 5, that is equal to pi by 2 minus 3 pi divided by 5. So cos inverse of x, that is equal to 3 pi by 5. Now this is equal to, now you take that is 10 LCM, that is 5 pi minus 3 2s are 6 pi, that is equal to minus pi divided by 10. So minus pi divided by 10 cos inverse of cos 3 pi by 5. Cos inverse of cos ಇಲ್ಲಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 6 pi ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 3 pi by 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ 0 ಇಂದ ಪೈ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಬೈ 5 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಪೈ ಬೈ 5 ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನನಗೆ 3 ಪೈ ಬೈ 5 ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0, ಪೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 5 ಎರಡು ಮೆಥಡಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, minus pi by 10. So now another example is, that is we have to find the value of sine of 2 into cot inverse of minus 5 divided by 12. Minus 5 divided by 12. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂಥ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ minus 5 divided by 12 equal to theta. Therefore cot theta it is equal to minus 5 divided by 12. So here cot theta ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
theta it lies in second quadrant. So where now the given expression, now it reduces to, ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, 2 into ಇದನ್ನ ನಾನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ CET ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ, 2 ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 times ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 5 minus 5 divided by 12. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ adjacent side by opposite side ಆಯಿತು. Therefore the hypotenuse side it is nothing but 13. So therefore sin theta it is equal to opposite side by 13 ಆಗುತ್ತೆ, opposite side by hypotenuse side. Cos theta equal to adjacent side ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ -5 divided by 13. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 12/13, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ -5/13. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -12 5s are 60 into 2, 120 divided by 169 ಆಗುತ್ತೆ. The value of the given expression is, that is -120 divided by 169. So next one the example, we have to find the value of, ನೋಡಿ, so we have to find the value of tan of, so 1/2 into tan of 1/2 into sin inverse of 2x by 1 plus x square plus cos inverse of 1 minus y square by 1 plus y square. So ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. So here the condition is modulus of x less than 1, y should be greater than 0.
and xy should be less than 1. So now we have to find the value of this given expression. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಈ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ, that is the given expression. Now it reduces to tan of 1/2 into ನೋಡಿ sin inverse of sin 2a ಆಗುತ್ತದು. sin inverse of ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2 times tan a by 1 plus tan square a. tan square a ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ದಟ್ ಈಸ್ cos inverse of, ಇಲ್ಲಿ y ಬದಲು tan b ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus tan square b divided by 1 plus tan square b ಅಂತ ಇದೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan of 1/2 into ನೋಡಿ ಇದು sin 2a ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sin inverse of sin 2a ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಕಾಸ್ 2b ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು b ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 1/2 into ದಟ್ ಈಸ್ 2a ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2b ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೀಗಿಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಈಗ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನಾವು ವಿ ನೋ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೀಗ tan a ಬದಲು x ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ tan b ಬದಲು y divided by 1 minus x into y. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ xy should be less than 1. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 minus xy, x plus y divided by 1 minus xy. Now this is the simplest ಅಥವಾ that is the value of the given expression. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಿನ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತದು. ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲೇನೆ. We have to find the value of, that is sin inverse of minus 60 degree, 600 degree, sorry. So sin inverse of minus 600 degree. So ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು -π/2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದು ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತವಾಗ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್
ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 600 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ 600 ಡಿಗ್ರಿನ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ 600 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 6 ಇಂಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 540 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು even times ratio remains the same, it becomes minus sin 60 degree. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಅಂದರೆ π/3, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2, ಪ್ಲಸ್ π/2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ π/3. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ -600 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ π/3. π/3ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದು ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. Sine of tan inverse x where modulus of x less than 1 is equal to. So either the first option, that is x divided by root of 1 minus x square. Second option, that is 1 divided by root of 1 minus x square. Third option, 1 divided by root of 1 plus x square. So fourth option is x divided by root of 1 plus x square. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿತೀವಿ.
ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ tan inverse of x equal to theta implies tan theta equal to x na x by 1 ಇದು opposite side by adjacent side, therefore the hypotenuse side is root of 1 plus x square. So now the given expression, now it reduces to sin theta. Sin theta ಅಂತಂದ್ರೆ so opposite side divided by, that is hypotenuse side ಅಂದರೆ root of 1 plus x square. So therefore the option is x divided by, so root of 1 plus x square. So that is the answer here. ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, that is we have tan inverse of x by y minus tan inverse of, so ಎರಡನೇದು tan inverse of x divided by y minus tan inverse of x minus y by x plus y is equal to the first option is pi by 2, second option pi by 3, third option pi by 4, and the fourth option is that is minus 3 pi divided by 4. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ we get y minus x divided by y plus x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು tan inverse of minus x ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು. What is tan inverse of minus x? It is equal to minus tan inverse of x ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ tan inverse of x by y minus tan inverse, it becomes plus tan inverse of y minus x divided by y plus x. So because tan inverse of minus x, it is equal to minus tan inverse of x. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ y ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಸೊ y ಎರಡು ಕೆಳಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ y ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1, ಸೊ ಮೈನಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಇದು. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ
So it can be property prakara, it can be written as tan inverse of 1 minus tan inverse of x by y. So ನಮಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So tan inverse of 1 ಅಂದರೆ that is pi divided by 4. Therefore the option is pi by 4. So here we have to, next example, we have to find x if 3 times tan x plus cot inverse of x equal to pi. We have to find x if 3 times tan inverse of x plus cot inverse x equal to pi. So idru value na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, x value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So ಇದು 3 times tan inverse x, we can write it as 2 times tan inverse x plus 1 time tan inverse x plus ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ equal to pi. x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan inverse x plus cot inverse x ಅಂದರೆ pi by 2 ಇದೆ. That is 2 times tan inverse x plus pi by 2 equal to pi. That is 2 times tan inverse of x. It is equal to pi minus pi by 2. Pi by 2 ಆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ pi ಅಲ್ಲಿ pi by 2 ಕಳೆದ್ರೆ again we get that is pi divided by 2. Therefore tan inverse of x equal to 2 ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ it becomes pi by 4. Therefore x equal to tan pi by 4 ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. that means here x equal to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸೊ ಅದರ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so here we have to find the value of we have to find the value of that is sine of 2 into sine inverse of 0.6. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 0.6 ಇದೆ. 0.6 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದರೆ 2 3s 2 5s ಆಯಿತು, 3/5 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 into sine inverse of 3/5. ಸೊ 3/5 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ತೀಟಾಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/5 equal to theta. Therefore, sin theta equal to 3/5. This is the opposite side by hypotenuse side. Therefore, adjacent side is nothing but 4. So, Pythagoras property satisfy ಮಾಡುವಂತ sides ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. That is 3, 4 and 5. Now, this expression, now it reduces to sin 2 theta, that is 2 times sin theta into cos theta, that is equal to 2 into sin theta ಅಂದರೆ 3/5 ಇದೆ, cos theta ಅಂದರೆ adjacent side by hypotenuse side ಆಗುತ್ತೆ, that is equal to 24 divided by 25. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 into ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0.6, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.